ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ the number of microstates with energy lying between E minus delta by 2 and E plus delta by 2. Okay. Now, if you remember, microcanonical ensemble had N, V, and E to be constant, right? However, however, നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റേഞ്ച് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയുള്ള കുറെ കൂടി അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇ യു കൺസിഡർ the energy fluctuates between it in a small range where delta is very small. Okay, so E minus delta by 2 plus E by delta 2, where delta is very small compared to E. Okay, so that is a thought process behind it. Even though in microcanonical ensemble E is supposed to be a constant, it won't give you, if you won't have any system where E is completely constant. Okay, it will fluctuate, so you have to consider that fluctuation. So you can say that E uh, is in a range where it starts from E minus delta by 2 to E plus delta by 2, where delta is very small energy. Okay, so in this calculation, what we are going to find out is the number of microstates with energy levels lying between this range. Okay, so you are dealing with a classical ideal gas. So that means it is monoatomic, no interatomic interactions. Okay, and you know what a classical ideal gas is, right? So the phase space volume is given by omega, and omega, as you know, is equal to d3n p into d3n q, right? So you have a phase space, and phase space is a 6n dimensional space where 3n dimensions is for position and 3n dimensions is for momentum, which is exactly given here. Okay, now if you multiply all the dimensions, you will get the volume, which is the volume of the phase space. So, and also the total energy is between in this range. Okay. Okay, so the Hamiltonian of a system is equal to H is equal to T plus V. Now, for a classical ideal gas, V is equal to 0, as you know that there is no interatomic force of attraction between them or interaction between them. So we can be treated as 0. So H is equal to just kinetic energy, that is equal to Pi square by 2m, right? Now you have to add all those momentum, right? So that is what H is. Now you need to find out omega, that is your goal. So omega is equal to what? You have to integrate all the d3n q's and d3n p's. That means you have to integrate all the dq's and all the dp's, right? There will be 3n q's and 3n p's. Okay, now first you can integrate this thing. Okay, since the Hamiltonian doesn't have any dependence on v, right, or q, you can easily take this outside, right? So this part of the integration can be taken out. That means you have to find out what is d3n q, right? d3n q. So for the first particle, what is d3q?
d3q is dx into dy into dz, right? If you integrate it, you will get v. For the second particle, you have n particles, 3n dimensions. So first particle, you have 3 dimensions, that would yield the integration as v. Second particle also d3q2, which is, this is 1 1 1. This will be dx2 dx dy2 into dz2, that is equal to v again. So for n particle system, d3 and q is equal to v raised to n. Okay, that is our first result. Okay, now let us check the second part of the equation. Second part of the equation is what? Integral of d3 and p, right? But P depends upon E, because P and E are related, because energy is nothing but a Hamiltonian, right? So since E has a specific limit, which is E minus delta by 2 and E plus delta by 2, P should be following that, right? So Pi square by 2m should be in between this energy range. This Hamiltonian has to be in between this energy range, which is our specified energy range, that is E minus delta by 2 and E plus delta by 2, right? Now here you have to integrate on P, but here it is P square by 2m. Okay, so you have to change the variables so that the integration is easy, right? Now I can take this 2m to here, okay, also here. So the equation becomes 2m E minus delta by 2 greater than or equal to, and I write Pi square as y square, right? So I can write, instead of um, Pi square, you can write yi square. That means Pi is equal to yi itself. You just since this equation was pi square by 2m, you don't need to put pi here once again. That's why I'm just changing the variable. Okay, so instead of pi square, I put just yi square, which is less than or equal to 2m e plus delta by 2. Okay, now instead of p, I will have y here. Okay, just mathematical substitution. Okay, now so you have d omega, that is equal to d 3n q into d 3n p. Now this term is very easy to handle. If you integrate this term, you know that you are going to get v raised to n. So this is dv raised to n, right? Now this part you have to handle. Okay, now you can always assume the phase space and the phase space as a spherical one, because if you are dealing with an energy E, then all the point will be on that particular energy level, right? And you have a graph here. So this is a momentum graph. So there is a P which is corresponding to E. So here also you will have a P corresponding to E. Here also you have a P corresponding to E. You connect this space, what you get is a sphere, right? In 3 dimension. But in the case of 3n dimensional hyperspace, you will have an hypersphere instead of sphere. Since q part is very easy to calculate, you can just write Vn
for that 3n dimensional sphere. Instead of that first part, you have v raised to n. This you can consider as a 3n dimensional hypersphere. Okay, so that is this is equal to the volume of 3n dimensional hypershell bounded by hyperspheres of radii this much. എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം? ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുക ഒരു ഷെല്ലാണ് അല്ലേ, ഒരു സ്പിയർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്പിയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റിൽ മാത്രമാണ്, ഒരു ഇയും ഒരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ എനർജി ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ. അപ്പം ആ സ്പിയറിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ മാത്രം ആവുമ്പം വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പർ ഷെൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജിയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് കിട്ടും. ആ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സിന്റെ ആ സ്വേം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഫേസ് സ്പേസ് കാണണം. അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വി റൈസ് ടു എൻ എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലേ, ക്യൂവിൻ്റെ പാർട്ട്. നമ്മൾ പീൻ്റെ പാർട്ടിന് ഒരു ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ട്. ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഒരു പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള റേഡിയസ് ആണ്. ഈ ഒരു പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2me ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പം √2m ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇൻ്റെയും √2m ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഇൻ്റെയും ആവും നമ്മളുടെ റേഡിയസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യത്തെ റേഡിയസ്, ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് √2m ഇ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് √2m ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2 ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം വോളിയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ഒരു ഷെല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ഈ തിക്നെസ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? സോ you can write it as area of the hypershell of radius 2me. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻ ജനറൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് റേഡിയസ് എടുക്കാം. ആവറേജ് റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഷെല്ലിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായുള്ള വോളിയം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനൊരു ആവറേജ് 2me എന്നുള്ള ആവറേജ് റേഡിയസ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ തിക്നെസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വോളിയം ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, തിക്നെസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ തിക്നെസ് നോക്കാം. തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇന്നർ റേഡിയസും ഔട്ടർ റേഡിയസും നമുക്കറിയാം, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പം ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഇതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ? അപ്പോൾ R2 മൈനസ് R1 ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുക. ഇപ്പം ഇതാണൊരു ഷെല്ല്, ഇതാണൊരു ഷെല്ല്. ദിസ് ഈസ് R2, ദിസ് ഈസ് R1, ദിസ് ഈസ് R1, ദിസ് ഈസ് R1, ദിസ് ഈസ് R2. അപ്പം R2 മൈനസ് R1 ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ തിക്നെസ് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് പ്രറ്റി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തിയറം എഴുതാം. 1 പ്ലസ് എച്ച് റൈസ് ടു എൻ എന്നുള്ളതിൽ എച്ച് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 പ്ലസ് എൻ എച്ച്. ദിസ് ഈസ് ബൈനോമിയൽ തിയറം. ബൈനോമിയൽ തിയറം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ടേം ഉണ്ട്, ഹയർ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. സോ 2me ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2e കിട്ടും. ഈ ഇനം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ 1 മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2e കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
2m റൂട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു 1 പ്ലസ് ഈ ഹാഫ് ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പോൾ 1/4 ഡെൽറ്റ ബൈ ഇ ആവും 1/4 ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എ ആവും -1 മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ അല്ല ഇത് തന്നെ വരും. സോ ഇവിടെ 1ഉം 1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഡെൽറ്റ ബൈ 4ഇയും ഡെൽറ്റ ബൈ 4ഇയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബൈ 2ഇ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ √2m ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബൈ 2ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു m/2e റൂട്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് കാണണം. നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെൽ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ്. സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഏതായാലും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ, മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട്. വോളിയം ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ d/dr ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ലാണ് നിങ്ങളുടെ സർഫേസ് ഏരിയ, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണം, അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വുഡ് ബി 2π⁵3n/2 into root 2me into 3n minus 1/2 into 3n minus 1 by 3n/2 minus 1 factorial. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാ? ആദ്യം 3n/2 ആയിരുന്നു. അപ്പം 3n/2n 2 മൈനസ് 1 എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ താഴത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെയും ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് റീച്ച്ഡ് ബൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് hyper this is not hyper shell, the volume of hyper sphere. Okay, so hyper ഷെല്ലിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കാണാം. എങ്ങനെയാണ് കാണുക? സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർഫേസ് ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. √2me ഓരോരോ നമ്പർ ആക്കി എഴുതുക. 2⁻³ minus 1/2 m⁻³ minus 1/2 e⁻³ minus 1/2 ഡെൽറ്റ m⁻⁴ അടിയിൽ 3n/2 minus 1 factorial 2⁻⁴ e⁻², ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ 2⁻½ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ √2, ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ 2⁻², ഇവിടെ 3n minus 1/2 ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2⁻³ ഡിവൈഡ് ബൈ √2 എന്ന് എഴുതാം, ശരിയല്ലേ? വീണ്ടും ഇവിടെ താഴെ √2ഉം കൂടി ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി 2 ആവും, ശരിയല്ലേ? ആ 2ഉം ഈ 2ഉം വെട്ടി ക്യാൻസൽ ആവും, ശരിയല്ലേ? So this 2 and this 2 will get cancelled. So 2⁻³ അതേപോലെ എല്ലാം 2ൻ്റെ ഇതായി. പൈൻ്റെ 3n/2 ആണ്. അതുപോലെ m 3n minus 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് m ഉണ്ട്. സോ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3n/2 തന്നെയാവും. എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ. എനർജി 3e⁻³ minus 3n/2 മൈനസ് 1/2 ആണ്. 1/2 എന്ന് വെച്ചാൽ √e ആണ്. അടിയിൽ ഓൾറെഡി ഒരു √e ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സോ e⁻³ ബൈ √e into √e, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മളുടെ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയത്തിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ്. മൊമെൻറ്റം ഹൈപ്പർ ഷെല്ലാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു v⁻n എന്നുള്ള ടേമും കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഒമേഗ കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഒമേഗ. നമുക്ക് ω0 എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ω0 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോളിയമാണ്.
ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയമാണ്. ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഓഫ് എ സിംഗിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് of a single microstate. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താവണം? ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ബൈ ഡെൽറ്റ. ഈ ഡെൽറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റായി കൊണ്ടുപോയി ഇടുക. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റായി കൊണ്ടുപോയി ഇടുക. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ്, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. എല്ലാ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ഇക്വേഷൻ്റെ ആൻസർ വിൽ ബി h⁻³ അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയുള്ള ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം, ഏറ്റവും എലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് h⁻³ ആണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഒരു h⁻³ ആണ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ട്. ഒരു h⁻³ കൂട്ടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ബിക്കോസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഒറ്റ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ h⁻³ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് വി ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, d3q ഇൻറ്റു d3p അല്ലേ? d3q എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്, dh dy dz dph dpy dpz, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡി എച്ചിനെയും ഡി പി എച്ചിനെയും ഒന്നാക്കി എടുത്തു വിചാരിക്കുക. ഡി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി വൈ ഡി പി വൈ ഡി സെഡ് ഡി പി സെഡ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൺസർട്ടനിറ്റി സമ്മതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ എച്ച് ആണ്. സോ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച്, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും എലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് h³ ആണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോളിയം ഫോർ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ? അപ്പം ഇത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്, ശരിയല്ലേ? വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ അത്രയും h⁻n ആവും നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഹാസ് n ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ദ ഡിസൈർഡ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് h⁻n, ശരിയല്ലേ? സോ ഫണ്ടമെന്റൽ വോളിയം ω0ന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്, വിച്ച് ഈസ് സിഗ്മ ഓഫ് പി. സിഗ്മ ഓഫ് പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്മ ഓഫ് പിയിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ ഹൈപ്പർ സ്പിയർ ഒരു വട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു സ്പിയറാന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൽ ഒരു പ്രത്യേക പി അല്ലേ, അതിൻ്റെ പി എച്ച് പി വൈ പി സെഡ് എന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക പി ആവും അല്ലേ? അപ്പം ആ പി വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പിയർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫേസിലും അത് മുതൽ താഴെ 0 വരെയുമുള്ള ആ സ്പിയർ, ഹാർഡ് സ്പിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹാർഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിഗ്മ ഓഫ് പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വേർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സം സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. എത്രയോ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ആ മൊമെൻറ്റം
ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ മൊമെന്റ്. നമ്മൾ വലിയ ഇ എന്ന് പറയില്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി, അതുപോലെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള മൊമെന്റ് ആണ് വലിയ പി. ഓക്കെ, പി ഇസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ. അപ്പം ഞാൻ സിഗ്മ പി കാണണം. സിഗ്മ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സിഗ്മ പി ഈസ് വാട്ട്? സിഗ്മ പി ഈസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ 0 അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്പേസ് അല്ലെ? ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ വോളിയം അല്ലേ? ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ വോളിയം. ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് d3q d3p ആണ് അല്ലേ? അപ്പം d3q d3p ആണ്, ശരിയല്ലേ? പി ഏത് വരെ? പി ഒരു മിനിമം പി മുതൽ എവിടെയും വരെ ആവാം. ഒരു വലിയൊരു പി ഉണ്ട്, ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത പിയുടെ വാല്യൂ വരെ ആവാം. എന്നുവെച്ചാൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത പിന് ഈക്വൽ ആയുള്ള വാല്യൂ, അതിന് താഴെയുള്ള വാല്യൂ, ആ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൽ ഉള്ളിൽ എവിടെയും ആവാം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ്. അപ്പം d3q എന്ന് പറയുന്നത് v ആണ്. 1/h³ 1/h³ ആണ്. ബാക്കി d3q ഉണ്ടല്ലോ, d3p ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് d3p? d3p എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം ആണ്. ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്പിയർ മാത്രമാണ്. സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 4/3 പൈ r³. r എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ? മൊമെന്റ് ആണ്, കാരണം മൊമെന്റ് സ്പേസിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. സോ 4/3 പൈ p³, ശരിയല്ലേ? സോ v/h³ ഇൻറ്റു 4/3 പൈ p³, ശരിയല്ലേ? ഇനി എനിക്ക് കാണണം, ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വോളിയത്തിന്റെ മൊത്തമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റാണ്. ഇനി എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേക റീജിയനിൽ മാത്രമുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ കാണണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക റീജിയനിലുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്, ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ മൊത്തം വോളിയത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താവും? ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻറ്റു ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് വോളിയം ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് പി പ്ലസ് ഡി പി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പി പ്ലസ് ഡി പി ആണ്, ഇത് ഡി പി ആണ്. ഇത് പി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡി പി ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പിയും പി പ്ലസ് ഡി പി, അതായത് ഈ ഒരു പച്ചയിൽ കാണിച്ച ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? വിച്ച് വിൽ ബി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സിഗ്മ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ഇൻറ്റു ആ thickness, ശരിയല്ലേ? സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സിഗ്മ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? v/h³ 4πp², അല്ലേ? p³ 3 പോയി p² ആയി മാറി, ശരിയല്ലേ? സോ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മൊമെന്റം ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് GP/dP ആണ്, GP/dP, ശരിയല്ലേ? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ദാറ്റ് വുഡ് ബി v/h³ ഇൻറ്റു 4πp² ഇൻറ്റു dp എന്ന് വരും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു GP എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു യൂണിറ്റ് എലമെന്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻറ്റു dP എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്? ഈ ഒരു മൊത്തം, അതായത് GP എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം this is the number of microstate in this on this surface. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സർഫേസിൽ GP/dP ഇൻറ്റു dP എന്ന് പറയുമ്പം G of P ഇൻറ്റു dP എന്ന് പറയുമ്പം ഇതേ ഇൻറ്റു ഈ ടേം, ഈ ഒരു ഭാഗം. അങ്ങനെയാവുമ്പം എനിക്ക് ഈ മൊത്തം ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി v/h³ ഇൻറ്റു 4πp² dP, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇത്രയും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിയും പി പ്ലസ് ഡി പിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ പറയുക, മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത്
എനർജി ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് പി പ്ലസ് ഡി പി അല്ലേ. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പിക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ക് പകരം ഇ കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വലിയ ഇ അല്ല, വലിയ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലാണ്. സോ ചെറിയ ഇ എഫ്സിലോണും. സോ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി എഫ്സിലോൺ ആൻഡ് എഫ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എഫ്സിലോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്ക് പകരം പി കൊടുത്താൽ മതി. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം? നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പിനെ ഇ ആക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ കിട്ടും. അപ്പം ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2me എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ 2p dp ഈക്വൽ ടു 2m ഡി ഇ എന്ന് കിട്ടും. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 2ഉം 2ഉം വെട്ടിപ്പോയി. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പി ബൈ എം ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വീണ്ടും √2m എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു ഡി പി എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, എമ്മിനെ ഞാൻ ഉള്ളോട്ട് എടുത്തു, അപ്പം 2 എഫ്സിലോൺ ബൈ എം റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി പി എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മളുടെ സിഗ്മ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനർജി ഇയും ഇക്ക് താഴോട്ടും അല്ലേ. എഫ്സിലോണിന് താഴത്തോട്ടും ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിഗ്മ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വരും. നമ്മളെന്താ ചെയ്തു കൊടുത്തേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? സിഗ്മ ഈസ് ദിസ് വൺ. ശരിയല്ലേ? സോ വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് 4/3 പൈ പി ക്യൂബിന് പകരം എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം 2m ഇൻറ്റു 3/2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ ജി പി ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് പി പ്ലസ് ഡി പിക്ക് പകരം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ്സിലോൺ ആൻഡ് എഫ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എന്താവും? ഇതേ സംഭവം ഇയിലിട്ട് ചെയ്യുക. ഡോ സിഗ്മ ഓഫ് ഇ ബൈ ഡോ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഇ വിച്ച് വുഡ് ബി വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് അല്ലേ. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇയിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ്സിലോൺ എന്താവും? എഫ്സിലോൺ റൈസ് ടു 3/2 പറയുന്നത് 3/2 എഫ്സിലോൺ 1/2 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എഫ്സിലോൺ 1/2 ഉണ്ടാവും ബാക്കി. ശരിയല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 3/2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ 3ഉം പോവും, 4 ഒരു 2ഉം പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4/v/h³ ഇൻറ്റു 2π ഇൻറ്റു 2m റൈസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു എഫ്സിലോൺ അല്ലേ. സോ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ്സിലോൺ. ശരിയല്ലേ? എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക. സോ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഇത് എപ്പോഴും നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പം ജി പി ഡി പി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള എനർജിയുടെയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ? വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം. ബാക്കി എന്ത് വോളിയം ഉണ്ടാവും? ഈ വോളിയം ഉണ്ടാവും 4πp² dp. 4πp² എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 4πp² എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സർഫേസ് ഏരിയ ആണ്. സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈപ്പർ സ്പിയർ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ സ്പിയർ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്പിയർ ഇൻറ്റു ഡി പി എന്ന് വെച്ചാലോ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വോളിയം തന്നെ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് വി ഇൻറ്റു പി ആണ്. ശരിയല്ലേ? വി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് പി സ്പിയർ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് പി സ്പിയർ
ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സിംഗിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h ക്യൂബ് ആണ് ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ആകുമ്പം. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പിയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇത് മൊത്തം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു 4/3 പി ക്യൂബ്. ഈ 4/3 പി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4/3 പൈ പി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ല? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ടും വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. വി എന്ന് പറയുന്നതും വോളിയമാണ്, 4/3 പൈ പി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതും വോളിയമാണ് ഇൻ മൊമെൻറ്റം സ്പിയർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും നെറ്റിന് വരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം കാണും. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം. നമ്മൾ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മൈക്രോ കനോണിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, കാരണം അത് പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസ്. തൽക്കാലം ഈ ഒരു ചെറിയ റേഞ്ചിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇ മൈനസ് δ/20 ഇ പ്ലസ് δ/20 ഉള്ളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയത്തിൽ 3n ഡയമെൻഷനിൽ ക്യൂസും ഉണ്ട്, 3n ഡയമെൻഷനിൽ പീസും ഉണ്ട്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ക്യൂവിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 3n ഡയമെൻഷൻസിലുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് v⁻n ആണ്. പക്ഷെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, പിയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 3n ഡയമെൻഷനിലുള്ള പി സ്പിയറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈയുടെ റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ പി ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം 3n ഡയമെൻഷൻ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ഇതൊരു ഹൈപ്പർ ഷെല്ലാണ്. ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിൻ്റെ സർഫേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് പി എച്ച്, ഇത് പി എ, പി സെറ്റ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഞാനൊരു സ്പിയർ വരച്ചു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പി. ഇപ്പം പിയും പി മൈനസ് δ/2ഉം പി പ്ലസ് δ/2ൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സ്പിയർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ? നമുക്ക് ഒരു ഷെല്ല് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് പിയുടെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതൊരു റേഞ്ചുള്ള വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയി. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഷെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഷെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്താ? ഷെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിരിക്കും വേണം. ഓക്കെ, അത് അറിഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതറിയാം. അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എനിക്ക് ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം കിട്ടും. അപ്പം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഡിയയിലേക്കാണ്. എന്താ ഐഡിയ? അതായത് ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം ഒരു വോളിയം ഉണ്ട്. ആ വോളിയത്തിൽ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ആവും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോളിയം കാണണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കാണണം. നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. മറ്റേ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഒരു എച്ച് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, h⁻3n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1/h⁻3n എന്നുള്ള ഒരു ടേം എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്താൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോളിയം h⁻3n ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും. അതാ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത്.
നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസിലെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, d3q × d3p ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ വലുതാക്കി എഴുതി dh/d/dz dph/dpy/dpz. എന്നിട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് h³ എന്ന് കിട്ടി, n പാർട്ടിക്കിളിന് h⁻³ എന്ന് കിട്ടി. ശരിയല്ലേ? അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പിയർ, ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൽ ഒരു പ്രത്യേക റേഡിയസ് p, മൊമെൻ്റം സ്പിയർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് r അല്ലല്ലോ, p അല്ലേ. ആ പി ആണ് വലിയ പി. ആ വലിയ പീൻ്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള പീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ, ഞാൻ 1/h³ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വോളിയം, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വോളിയം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വോളിയം വിൽ ഗിവ്സ് യു നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്, വിച്ച് ഈസ് pretty obvious equation. 1/h³ into d3q എന്ന് പറയുന്നത് v ആവും, d3p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും, അതിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പിയർ അല്ലേ. വോളിയം ഓഫ് എനി സ്പിയർ ഈസ് 4/3πr³. ഇവിടെ r എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് p³ എന്നുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മൊമെൻ്റൽ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ p ആൻഡ് p+dp. ശരിയല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ജി പി കാണണം. GP/dP ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് തരിക ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിലുള്ള. ശരിയല്ലേ? ഇതിനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ക് പകരം ഇ കൊടുത്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് e+d കിട്ടും. ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം.